Dear students, welcome to the online classes of chemistry. So today we will discuss about the measurement of physical properties. So what is the measurement of physical properties? In physical properties, first we have to know about the unit. What is unit? So here remember, unit is defined as a standard of reference which is chosen in order to measure the physical quantity. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಚೂಸನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಚೂಸನ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ in order to measure the physical quantities. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನದಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ the standard of reference, standard of reference which is used chosen or selected in order to measure the physical quantity. In order to measure the physical quantity, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಚೂಸನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Students remember here, so it is without that is here, I will write that is physical quantity is equal to so it is a pure number into, so it is into unit. Look here, this is a simple formula. Then what is a physical quantity is equal to pure number into unit? So I will give an example. If there is 2 points and these 2 points are having a distance, look here, these 2 points are having a distance of 4 centimeter, then it has a meaning. Without mentioning the unit, the numbers are not having any meaning. These numbers are meaningless. So that is without mentioning the unit, the numbers does not have any value or the number does not have any meaning. ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಅರ್ಥ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ, ಈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the distance between the 2 point is 4 means it does not have any meaning. If you write that is unit 4 centimeter, or if you write that is 4 millimeter, or if you write that is 4 that is a meter, like this that is, if you write unit then you have that is a meaning. So similarly here I will write that is pure number 4 into that is unit, that is called as centimeter, is equal to 4 centimeter. It is a pure number and it is a unit, and then you will get that is 4 centimeter. For example, Jamkhandi to Bijapur, that is 60 kilometer. Jamkhandi to Bijapur, 60 kilometer. Kilometer is the unit. So that is, if you don't write that is Jamkhandi to Bijapur, if you say only 60, then it does not have any meaning. If you say that it is a 60 kilometer, then it is kilometer. It is the unit, so it has that is some value. So therefore, here that is, this is the physical quantity is equal to pure number into unit. 4 into that is centimeter is equal to 4 centimeter. So this is called as a unit. And here the unit, that is while mentioning the unit,
without mentioning the unit, without mentioning the unit, the numbers has no meaning. The numbers does not have any meaning. Means that is 4 centimeter. If you remove centimeter 4, that does not have any meaning. So therefore, that is a specific. You may say that is a specific, or you may write that is a specific unit, or that is unless a specific unit like centimeter, meter, kilometer, etc. So it is etc. used. Look here, without mentioning the unit, the number has no meaning unless a specific unit like centimeter, meter, kilometer, etc. are used. Then only that is this minute has that is this unit has value. ಯೂನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರ ನೆನಪಿಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್. Next one, units and measurements. Second one, units and measurement. Remember students, there are two different systems of measurement. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಾವ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಒಂದೇನದಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದೇನದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 1860 ಒಳಗೆ 1860 ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1960 ಏನದಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನದಲ್ಲ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟು different systems of measurement. There are two different systems of measurement. One is that is English system, and second one is metric system. One is that is English system, and second one is metric system. There are two systems, that is there are two different systems of measurement. Two different systems of measurement to do. The metric system, remember, the metric system originated in France in 1860. Metric system ಏನದಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1860, or you may call it as 18th century. century 18ನೇ ಇಸ್ವಿಯೊಳಗೆ 18th century. It was based on ಏನು ಹೇಳಿದನ, it was based on decimal system. ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ and then after this that is a standard system established
in 1960. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನದಲ್ಲ 1960 ಒಳಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು. A standard system is established in 1960. So it is called, ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ, it is called ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನದಲ್ಲ, it is called international system of units. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನದಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್, it is also abbreviated as SI system. So actually ಏನದಲ್ಲ, so it is ಇದಕ್ಕೆ in French ಒಳಗೆ, so it is in French, ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಳಗೆ ಲೀ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇನದಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1960. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And in French that is, it is called as Lee System International D units. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀ ಸಿಸ್ಟಮೇ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. And here the international system of unit was established by the 11th General Conference on Weights and Measures. ಇದು 11th ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ವೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ವೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 11th ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತದೆ ವೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅವಾಗ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಏನದಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಆಯಿತು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. Look here. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ was established in 11th General Conference on Weights and Measures. So it is here that is international system of unit was established in 11th General Conference on Weights and Measures. Weights and Measures ಒಳಗಿನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರು. It was signed in Paris in 1875. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ 1875 ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 11th ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ SI unit has 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? SI unit has ಆರ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ SI system has
7 base units. 7 base units. It has 7 base units. So ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 7 ಅದಾವು? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನದಲ್ಲ 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ 7 ಅದಾವು. ನೀವು SLC ಒಳಗೆ ಮತ್ತು 9th ಒಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು LMT ಲೆಂತ್, ಇದು ಉದ್ದ, ಮಾಸ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ಟೈಮ್ ಸಮಯ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇವು 7 ಏನದಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೇನದಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಲಿತೀವಿ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಏನದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ದ 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಅದ, ಮಾಸ್ ಅದ, ಟೈಮ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅದ. ಇವು 7 ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಹಂಗಾರೆ ಇವು 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದ ಏನದಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನದ. ಆಮೇಲೆ ಇವು 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ SI ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ದೀನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ LENGTH, ಲೆಂತ್ ಐತೆ, ಮಾಸ್ ಐತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ LMT. ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಡಬೇಕು LMT, ETAL, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ETAL, ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿ 7 ಅದ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನದಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರದ್ದು ಏನದಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೋ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, LMT, ETAL, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ. ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೊತ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತದೆ, ಮಾಸ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಗೊತ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದಟ್ ಈಸ್ 1 by 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ dear students, base physical quantity length the length, symbol for quantity L, ಇದು L ಅದ, L. name of SI unit meter ಅದ, symbol for SI unit M ಅದ, small m. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ m ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಲೆಂತ್ ಇದು ಬೇಸ್ that is the physical quantity length, symbol for quantity L, name of the SI unit meter, symbol for SI unit M. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು LMT ಮಾಸ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ಮಾಸ್ M, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ. ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. 1 ಕಿಲೋ, 2 ಕಿಲೋ, 3 ಕಿಲೋ. ಸಪೋಸ್ ಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ kg. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು kg. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡೇಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ I. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪೇರ್. ಎಂಪೈರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಪೈರ್ದಲ್ಲಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಂಪೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಶಾಖ, ಹೀಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T. ಮತ್ತೆ ಶಾಖ ಹೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇರೆ, ಹೀಟ್ ಬೇರೆ. ಹೇಳ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೇಳ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ K. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಈಸ್ K. ಇದನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋದಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So the thermodynamic temperature is measured in terms of only in Kelvin, but not in degree Celsius and not in Fahrenheit degree. Then amount of substance, 1 mole, 2 mole, 3 mole. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ನೇಮ್ ಆಫ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ MO ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಮೋಲ್ ಅದ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ MOL. ನಾವೇನದಲ್ಲ 1 mole ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, 1 mole ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನದಲ್ಲ MOL ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ IV and then that is ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ, CD. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ಹೇಳದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಭಾಳ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ ಏನದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್. ಮೀಟರ್ದ ಸಿಂಬಲ್ ಕೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ M ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ KG ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ S ಬರೀಬೇಕು. ಇವು ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ SI ಯೂನಿಟ್. ಇವಿಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಇವಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ನೆನಪು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಆನ್ ವಿಚ್ ಬೇಸಿಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಭಾಳ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ತೀತ, ಆದರೂ ಏನದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು 1 ಮೀಟರ್, 2 ಮೀಟರ್, 3 ಮೀಟರ್. ಲೆಂತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. SI ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ದಾಗ ಬೇಕು. ಮೀಟರ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಟೀತು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ನಿರ್ವಾತ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು, ಎಷ್ಟರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 1/299,792,458 ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿರ್ವಾತದ ಈ ನಿರ್ವಾತ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ದ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್ ಹಾದಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಂಟಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿವಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಾತ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, 1/299,792,452 ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ದ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. It is equal to the mass of international prototype of the kilogram.
1 kilogram is equal to 1000 gram. 1 kilogram is equal to 1 kg is equal to 1000 gram. ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. We are writing that is only in kg. That is also called as international prototype of kilogram ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 911 ದಟ್ ಈಸ್ 92631 ದಟ್ ಈಸ್ 770 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಹೈಪರ್ಫೈನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ cesium-133 ಆಟಮ್. ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದಲ್ಲ, cesium ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನದಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 9192631 770. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ cesium-130 ಏನದಲ್ಲ ಲೋವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So remember here that is here cesium-133 atom, so that it changes from one state to the another state. One state ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಆಂಪಿಯರ್, the ampere is that constant current which is maintained in two state parallel conductors. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ದ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್. 1 ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, 1 ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. would produce between these conductors force equal to 2 into 10 raised to minus 7 2 into 10 raised to minus 7 newtons per meter. ಇದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನದಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Students, look this carefully and they may not ask that is generally. So it is then also it is for syllabus and you have to look for it. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ 4 ಅದು ಇನ್ನು 3 ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನು 3 ಅದ. Look here, unit of thermodynamic temperature. Temperature ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ thermodynamic is the fraction of 1 upon 273.15 or that is 16. ಇದು 273.16 ಅಥವಾ 15 ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನದಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏನು ಸಮ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗಿತು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನದಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. 1 ಮೋಲ್ ಅದನ್ನು, 2 ಮೋಲ್ ಅದನ್ನು. 1 mole of hydrogen react with half mole of oxygen to form 1 mole of water. ಆಮೇಲೆ 2 moles of nitrogen ಅಥವಾ 1 mole of nitrogen reacts with 2 moles of hydrogen like this. ಇವೇನದಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮೋಲ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಲ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0.012 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಎದ್ರಾಗ ಬೇಕು, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕು. ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. So it is 1 kg is equal to 1000 gram. Okay, then it is carbon 12 gram. So carbon 12 gram ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ,
Carbon 12 gram ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು? Was. Then 12 gram is equal to how much? 12 into 1 divided by 1000. 12 by 1000 is equal to, that is 0.012, that is kg. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಂದಲ್ಲ, so it is taken in kilogram, because in SI unit we are using only kilogram but not we are using gram. 12 gram. Then that is 12 gram of carbon 12, it is the symbol is mole. And then second one ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, when the mole is used the elementary entity must be specified. ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಶಬ್ದ ಏನದಲ್ಲ, ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ any that is substance or any that is substance, 1 mole of any substance is equal to 6.022 or 23 into 10 raised to 23. So it is ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ it is ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಬೇಕು. ಸೊ it is 6.022 into 10 raised to 23. that is ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಬೇಕು. Then last one, that is luminous intensity, candela. So the candela is the luminous intensity in a given direction. ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಏನದಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ monochromatic single radiation, monochromatic radiation of frequency 540 into 10 raised to 12 hertz, and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್. ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್ ಏನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ತಿಳಿತು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಏನದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ತಿಳಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.